الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال تعالى في آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وصلى الله تعالى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على نور كزو شد نورها پیدا زمي از حب او ساكن فلك در رشد او شيدا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أي عاشق رب العلا बेशक तू महबूब खुदा बरतु सलाम सद हजार बरतु दरूद बेशुमार बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि. अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व क़बाला वश्शुक्रु लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाकेर लाखो कोटी शुक्रिया चट्टालार नगर प्राण केंद्र गाजी टावर व्यवसायी समितिर उद्योगे पवित्र मिलाद ओ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिलेर उद्यापित प्रथम अधिवेशन शुरू হয়েছে। अल्लाह पाकेर प्यारा हबीब सरकार दो आलम सय्यिदुल मुरसलीन इमामुन नबिय्यीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शाने असंख्य हाम नाद दरूद अल्लाह पाकेर दरबारे प्रशंसार मध्य दिए कुरान पाकेर तेलावतेर मध्य दिए कुरान एवं हादिसेर आलोचना शुरू करा होच्छे। अल्लाह पाक तौफिक दान करलेन इंशाअल्लाह आपनादेर सामने जे कुरान करीमेर आयात एवं हादिस असंख्य हादिस थेके एकटी हादिस पाठ करेছি ताहाके सामने रेखे संक्षेपे आलोचना करे आमी आलोचना शेष करब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकेर दरबारे प्रत्येके दुआ करी अल्लाह पाक बोलने वाला के एमन कथा जेन बोलार तौफिक दान करें जे कथा द्वारा बोलने वाला सुनने वाला उभयेर दुनिया एवं आखिरातेर कल्याण हय। साथे साथे मुनीबेर दरबारे
কালিমাতু শুকরিয়া আদায় করি যে এমন অবস্থায় ফিতনার যুগে সমস্ত দুনিয়ার কাছ থেকে ফারেক হয়ে নুরানি মজমা কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা যেখানে হয় সেরকম এক মজমার মধ্যে এসে বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে কালিমাতু শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখনো পর্যন্ত আমরা যারা নুরানি মজমার মধ্যে উপস্থিত হতে পারি নাই, অতি সত্বর নিজেদেরকে আমরা নিয়ে আসি। যারা আসছি এবং যারা আসবো প্রত্যেকে আমরা আলোচনা শুনব কয়েকটি নিয়তের উপরে। আলোচনা শোনার পূর্বে আমাদেরকে সর্বপ্রথম নিয়তকে শুদ্ধ করতে হবে। শুনব ইখলাসের সহিত শুনব, আমলের নিয়তে শুনব, অপর ভাইকে পৌঁছানোর নিয়তে শুনব, জানা থাকলে চর্চার নিয়তে শুনব, জানা না থাকলে অর্জনের উদ্দেশ্যে শুনব। যদি আমরা সেইভাবে দিলকে ইতমিনান করে বসি তাহলে আশাটা আমাদের কল্যাণ হবে। যদি আসলাম বসলাম, শুনলাম কিছু, কানের এই দিক দিয়ে শুনলাম, অপর কান দিয়ে বের করে দিলাম, সাথে চলে যাওয়ার সময় খালি গেলাম, তাহলে আশাটা আমাদের ব্যর্থ হবে। এই জন্য যারা আসছি পেয়ারা হাবিবের মহব্বত নিয়ে বসি এবং পেয়ারা হাবিবের মহব্বত নিয়ে শেষ পর্যন্ত আলোচনা শুনব এবং আমল করার জন্য চেষ্টা করব। যারা আসি না এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকে আল্লাহ পাকের মহব্বত এবং পেয়ারা হাবিবের মহব্বত নিয়ে সবাই আসার চেষ্টা করি। একটি ঘটনা বলতে চাই। আল্লাহ পাকের পেয়ারা হাবিবকে মহব্বত করে জঙ্গল থেকে কিছু হরিণ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গিয়েছিলেন। তারা বড় উপকৃত হয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ পাক এমন একটা নিয়ামত দিয়েছেন যেটার নাম হলো মেশকা আম্বর। এটা পাওয়ার পরে তারা যখন জঙ্গলে গিয়ে কি করেছেন, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যখন বলেছেন এবং তারা যে উপকৃত হয়েছেন সে কথা যখন বলেছেন, বাকি আরও কিছু জমাত হরিণের আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গিয়েছিলেন। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এটা, দুনিয়ার উদ্দেশ্য যদি আসেন তাহলে কিছু পাবেন না। যে হরিণগুলি দ্বিতীয়বার আসছিল তারা আসে এমনি চলে গিয়েছে, কিন্তু প্রথম জমাতের মতো ভালো একটা পুরস্কার লাভ করতে পারে নাই। প্রথমরা যারা আসছিল এরা আসছিল যে আল্লাহ পাকের পেয়ারা হাবিবের মোহাব্বত নিয়ে, আর যারা দ্বিতীয়বার আসছে, দ্বিতীয় জমাত আসছে, এরা আসছে যে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে। ওই যে প্রথম জামাতে মেশকা আম্বর পেয়েছিল, মনে করছে আমরা গেলেও আমরাও কি পাবো মহব্বতে। মহব্বতটা কার না থাক কী করবো, আমরা যদি পেয়ারা হাবিবের সাথে দেখা করি আমরাও হরিণের কী পাবো, মেশকা আম্বর পেয়ে যাব। সেই কথা মনে করে কি করেছিলেন, দ্বিতীয় জামাতে গিয়েছিলেন। তো বলতে চাই যে সমস্ত লোক আমরা এখনও আসি নাই, পেয়ারা হাবিবের প্রতি মহব্বত নাই, মনে হয় এই জন্য এখন রাত আনুমানিক 10টা বেজে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত আমরা উপস্থিত না হওয়া মানে পেয়ারা হাবিবের প্রতি আমাদের কোনো কি নাই, মহব্বত নাই। যে 2-4 জন আমরা আসছি তারা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। এমন এক মাহফিল, মিলাদ এবং সিরাত মাহফিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে, যার মহব্বত না থাকলে আমরা কি করতাম না, এই ধরনের আয়োজন করতাম না। নিশ্চয় আমাদের অন্তরে এই ধরনের মহব্বত আছে বিদায় আমরা আয়োজন করেছি, সাথে সাথে আমরা নিজের সশরীরে উপস্থিত হয়ে বসে আলোচনা শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ সেটার প্রতিফল আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবশ্যই দান করবেন। তো কথা
আমি আপনাদের সামনে যে কোরআন এবং হাদিসের একটি অংশ পাঠ করেছিলাম, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করলে সেই কথাগুলি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। তার পূর্বে একটি কথা বলতে চাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, কথাটা বলতাম না, যেহেতু এখানে আয়োজন যাহা করা হয়েছে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ কোনো সুমনমানসিকতার লোক করে না। উদ্দেশ্যহীন কাজ করে একমাত্র পাগলেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা যে আয়োজন করেছি অবশ্যই আমরা সুমনমানসিকতার লোক, অবশ্যই আমাদের বুদ্ধি ব্যবস্থা আছে বিধায় আমরা এই আয়োজন করেছি। তাহলে এখান থেকে আমরা আয়োজনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য ব্যর্থ না হয়, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হবে। এই যে আমি বলেছিলাম আসার এবং বসা এবং শ্রবণ করা, এটার ভিতরে আমাদের উদ্দেশ্য টার্গেট ঠিক থাকতে হবে। টার্গেট কি? এখান থেকে আমরা কিছু নিয়ে যাব কি হাতে করে নাকি অন্তরে করে? অন্তরে করে নিয়ে যাব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমা সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। যে সমস্ত ব্যক্তি আলমেদিন অর্জনের উদ্দেশ্যে মাসলা মাসাইল কোরআন হাদিসের আলো এবং শোনার উদ্দেশ্যে কি করবেন? কিছু পথ অতিক্রম করবেন, আল্লাহ পাক তার জন্য সে অতিক্রম করার কারণে তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। তাহলে আমরা এই কথা জানি না বিদায় মনে হয় জানা থাকলেও মানা নাই, জানা আছে মানা নাই বিদায় আমরা এখনো উপস্থিত হই নাই। তাহলে আমরা প্রত্যেকে যারা আসতে পারে না প্রত্যেকে আসার চেষ্টা করি। নিজের যত কাজ আছে প্রতিদিন তো থাকবেই, আজকের মাহফিলের মতো মাহফিল আর প্রতিদিন তো পাবো না। এই জন্য আমরা কি করি? খুব অল্প সময়তে আমাদের মাহফিলে আসে বসে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করি। আমরা যদি কি করি? এখান থেকে কিছু শুনি, তাহলে অর্জন করলে আল্লাহ পাক রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, যে ব্যক্তি কি করবে? একটি ইখলাসের সহিত একটা মাসলা শিখবে, একটা মাসলা শুনবে, একটা মাসলা আমল করবে, বলতেছে তার বদলা কি দিবে? আল্লাহ পাক তার আমল নামায় 1000 রাকাত নফল নামাজ কবুল হয়েছে, কবুলকৃত নামাজের সওয়াব তার আমল নামায় লিখিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? একবার সুবহানাল্লাহ বড় করি বলি। হয়তো আমরা সুবহানাল্লাহর ফজিলত জানি না, এই জন্য। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আমার উদ্দেশ্যকে রেখে সামনে যেতে হচ্ছে, অন্যদিকে লোক নাই, আসার চেষ্টা করতেছি যেন সবাই আসে। আসলে ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের সিংহাসন নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিলেন। সে যাওয়ার পথে এক কৃষক সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিংহাসন দেখে অবাক হয়ে বলে, সুবহানাল্লাহ। কি বলছে? কি বলছে? যতবার বলবেন তত নেকি, যতবার বলবেন তত নেকি। সিংহাসন দেখে অবাক হয়ে বলছে সুবহানাল্লাহ। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কৃষকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজের বাতাসকে কি করলেন? আদেশ করলেন, এই বাতাস আমার সিংহাসনকে ওই কৃষকের পাশে নিয়ে যাও। তখন বাতাস কি করলেন? সিংহাসনকে নিয়ে ওই কৃষকের পাশে যখন যাওয়া শুরু করেছে, যতই কাছে যাচ্ছে ততই ঘাবড়াচ্ছে কৃষক। সে বলে যে আল্লাহ জানে আজকে এত বড় বাদশাহ, উনি তো নবী, উনি যখন আসতেছে আমার কাছে তাহলে আমার কি হয় আজকে অবস্থা জানি না। এই কথা বলে উনি ভয় পাচ্ছে আর ঘাবড়াচ্ছে। উনি মনে মনে অনেক কিছু বলতেছে। এই কথা খেয়াল করেছে সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যখন কাছে গিয়ে নামলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলেছ? এই কৃষক তুমি কি বলেছ? তখন সুলাইমান আলাইহিস সালামকে উনি ভয় ভয়ে বলে যে আমি তো কিছু বলি নাই। বলেছ না? বলেছ। তুমি কি বলো নাই? বলছো। বলেছে আমি তো কিছু বলি নাই।
কয় না তুমি কিছু বলছো না? কয় আমি শুনতে পেয়েছি। কয় কি? কয় তোমার ইচ্ছাকৃতভাবে একটা কি বলছো নাকি? কয় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বলি নাই, অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ দিয়ে চলে আসছে কি? কয় সুবহানাল্লাহ। কয় তুমি কি জানো, তুমি কি জানো তুমি আমার সিংহাসন দেখে এত অবাক হয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ যে তোমাকে অনিচ্ছাকৃতভাবে তুমি কি করেছো, সুবহানাল্লাহ বলেছো, সেই সুবহানাল্লাহর ফজিলত তুমি কি জানো? তোমাকে কতগুলা নেকি আল্লাহ পাক তোমার আমলনামায় দিয়েছে? কয় কতটুকু দিয়েছে? কয় জমি থেকে আসমান পর্যন্ত খোলা আকাশের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? কয় আমি তো জানি না। কয় 50,000 বছরের রাস্তা। কতটুকু রাস্তা? কয় 50,000 বছরের রাস্তা। কয় আল্লাহ পাক তোমাকে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নেকি দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কতটুকু? কতটুকু দিয়েছে? 50,000 বছরের রাস্তা ভরপুর করে দিয়েছে। কি দিয়েছে? নেকি দিয়ে। তাহলে আমাদের নেকির জন্য প্রথম দরকার হবে কি? প্রথম দরকার কি হবে? ঈমান। প্রথম দরকার হবে কি? কোন ইহুদি, কোন মুশরিক, কাফের, বেঈমান যদি কি করে? কুটিবার সুবহানাল্লাহ বলে না, আল্লাহ কোনো নেকি দিবেন না। আল্লাহ কোনো নেকি দিবেন না। হাজারো রোজা রাখলে দিবে না। এরা রোজা রাখে না, ইহুদিরাও রোজা রাখে। এই জন্যই ওই যে মুহররমের 10 তারিখে কি করছে? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, কয় যেন তাদের সাথে মুশাবাহা না হয়, তাদের সাথে যেন মিলিত না হয়। তাহলে কি করবেন? কয় এরা রোজা রাখে মুহররমের 10 তারিখ, আমরা রাখবো হয়তো 9-10, না হয় 10-11, না হয়তো 9-10, না হয় 10